آپ کے آنے پر نہیں آ رہا ہے، ہب کے عوام کے لیے خاک آئے گا سر. ہم اپنا درد سنا رہے ہیں یار آپ کو. آپ کا درد سنیے کہ آپ فلاں آفیسر کو سامنے ایک لفظ کہیں تو دوسرا کہیں گے نا سر. نہیں پیسہ کام کریں گے تو یہ کلی کچہری آخری کلی کچہری ہوگی نا. نادرا میں پہلے ہمارا رینج کوئٹہ ہوتا تھا، ابھی ہمارے رینج انہوں نے گوادر کر لیا ہے. گوادر شفٹ ہونے سے اس سے مجھے نہیں لگتا کہ عوام کو کوئی مشکل ہو سکتی ہے. جام کالونی سے لے کر کے پورا آدھا ہب میں لوڈ شیڈنگ ہے. اب ہمارے بچے گھروں میں گرمی سے سکتے ہیں. تو کسی کی فون کال کے اوپر لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی، نہ ہی کسی اور طریقے سے ختم ہوگی. بجلی کے بلوں کے ایوریج اتنا چلا جاتا ہے کے اوپر بھی ہم ایک ساتھ ایوریج اسیٹس نہیں کر سکتے. جام گروپ سے ہے اور ہم نے یہاں ایک آل پارٹیز بنی ہوئی ہے ہب تحفظ کمیٹی، اس کا بھی میں رکن ہوں. محترم سر، میں تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کا کچہری چل رہا ہے اس کا بائیکاٹ کر کے چلا جاؤں. اس کے سبب میں آپ کو بتاؤں گا سر. یہ یہاں کا جو ڈی سی صاحب ہے یا ان کی طرف سے ہب کے جتنے سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو آپ کے پروگرام کے لیے مدعو نہیں کیا گیا. صرف میں دیکھ رہا ہوں دو معززین بیٹھے ہوئے، رہنما بیٹھے ہوئے، ایک شاہ محمود صاحب ہیں اور دوسرا اکبر جاموٹ صاحب ہیں اور کاکر صاحب ہیں، اور کوئی آپ کا جو نمائندہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا. ہب کے بہت سارے مسائل ہیں، اب اس کو کم بولو، مسائل ستان زیادہ بولو. سب سے پہلے سر جو مسئلہ ہے، ہب میں انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں، بالکل نہیں. اس پہ میں آؤں گا. سب سے جو بڑا مسئلہ ہے امن کا مسئلہ ہے. میرا جی نہیں چاہ رہا تھا بیٹھنے کے کہ امن کے لیے جو آپ کے ساتھ یا ہمارا جو ایس پی صاحب تھا اس کو بیٹھنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے. ڈی سی صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ بادشاہ سلامت بندے ہیں سر. وہ صرف 1.5 گھنٹے اپنے آفس میں آتے ہیں، جیسے علی حسن صاحب یا جام صاحب آئے ہیں اور چلا جاتے ہیں، اور کوئی سر بالکل معذرت کے ساتھ عوام کا بالکل عوام کو ہاتھ تک نہیں دیتے. مسائل جو ہے باہر میں جائے. اور سر یہ ہمارے معزز ایسی صاحب آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے. سر آپ آفس میں جاؤ، فل اور فل 24 گھنٹے آپ کو سناٹا ملے گا. کوئی مسائل جو ہے اب کال نہیں کرے گا. سامنے بیٹھے ہوئے سر میں نے سر درخواستیں دے کے مختلف مسائل پہ، پانی کا مسائل، سیوریجوں کا مسائل، روڈوں کا مسائل، یا یہاں جو دیگر ادارے ہیں ان کے مسائل ان صاحبان کے سامنے رکھتے ہیں. سر سینکڑوں درخواستیں دیے، سپریڈنٹ ہے اسی صاحب کو بھی دیے ہیں. اس کے علاوہ سر اب کا جو مین مسئلہ ہے سر امن و امان ہے. دن میں 3 4 قتل ہوتے ہیں. اب انتظام آپ کے سامنے ہے یا آپ کے ساتھ ہے. آپ وفاق سے آئے ہو، اس صاحبوں کو یہاں 2 قدم چل کے آنا چاہیے تھا. آپ کے آنے پر نہیں آ رہا ہے، ہب کے عوام کے لیے خاک آئے گا سر. جتنے ایکسیز ہو جائیں سر. ہب میں پولیس جو ہمارا پولیس محکمہ ہے اس میں میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اس کے علاوہ سر اے سی صاحب ہے، بالکل نہیں آتے، اب کے مسائل نہیں سنتے اور اپنے آفس میں نہیں بیٹھتے. اے سی صاحب بھی ایسی ہے، کوئی مسائل ہمارے حل نہیں کرتے سر. نرخ نامہ وہ تحصیلدار صاحب بیٹھا ہوا ہے، کسی کام کا نہیں ہے سر. یہ صرف اور صرف اکا دکا ایک ہفتے میں فوٹو سیشن کر کے واٹس ایپ کے گروپوں میں چلا کے جی ہم نے بڑے جو ہے نا وہ تیر مارے ہب عوام کے لیے. میری بات سنیں سر، مجھے سنیں. سر میں ایک اپنے جام گروپ کے ذمہ دار رہنما ہوں سر. آپ جام گروپ سے ہیں، آپ میرے رہنما ہیں. آپ میری بات سنیں نا پلیز. جی سر. آپ لوگ کسی کا نام لے کے معذب بنے. جی میں بن رہا ہوں معذب ایسے تو نہیں سر. آپ کا بھی محکمے پہ آتا ہے، آپ سرکاری ہو، آپ ہم اپنا درد سنا رہے ہیں یار آپ کو. آپ کا درد سننے کے لیے اگر میں نہ آتا تو ایک بات ہے. آپ نے مجھے بلایا جی، آپ آئے تو ہم نے ویلکم کیا سر. آپ کو میں خود آیا نا، آپ کو ویلکم کیا. میں خود آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بات سمجھ آتی ہے. جی سر. ہمیں مسائل سمجھ آتے ہیں، ہمیں مسائل کا بالکل ادراک ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ کے بارے میں علم رکھتے ہیں. بنسبت یہ کہ آپ فلاں آفیسر کو سامنے ایک لفظ کہیں تو نہیں. دیکھیے آپ اتنے معذب ہیں.
मुअज्जिब होने के बाद भी अगर आप ऐसा काम करेंगे तो ये कुली कचहरी आखिरी कुली कचहरी सर होगी हम ना। थक गए हैं, हमारे बच्चे कत्ल हो रहे हैं, सुनिए, हमारे सुनिए। सीनियों चोरियां डकैतियां दिन को रात को कोई पूछने वाला नहीं है मेरी बात सर। सुने, मैं इसीलिए, आप शुरू में थे नहीं, जी आप यकीन करें कि मुझे पता था कि आप लोग हर कुली कचहरी को माजी की कुली कचहरी से मवाजनत देते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जी सर। मैंने पहले बताया था कि आप लोग अपने अवामी मसाइल जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते आज हैं, आप मुझे सुने, ये पूरे हक की बड़ास है। मेरा कोई गलती होगा मैं 10 बस्ता आपके पाँव पड़ के आपके आखिर में माफी भी मांगूंगा। ये कैमरा है, मैं सोशल मांगूंगा मीडिया है। सर। नहीं सर, ऐसा तो ना करें। अच्छा सबसे पहला जो मसला मैं अर्ज करूं हमारे नादरा का है। नादरा में पहले हमारा रेंज क्वेटा होता था, अभी हमारे रेंज उन्होंने ग्वादर कर लिया है। तकरीबन कोई 1-2 महीने से ज्यादा होगा आरिफ साहब, ये 1 हफ्ते के मुझे इल्म में नहीं है, कोई 2 महीना हुआ है। अभी तक बहुत सारे मसाइल हमारे नादरा के पेंडिंग में है, क्योंकि हमारे ग्वादर के जो ऑफिस है इसने अभी तक सही माने में काम शुरू नहीं किया। ग्वादर शिफ्ट होने से इससे मुझे नहीं लगता कि आवाम को कोई मुश्किल हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपका जो काम है वो मुताल्लिका एक असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर के साथ होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का जो ऑफिसर है वो इवन मस्तुंग में, कलात में, इन छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी बैठे हैं जिनकी आबादी मैक्सिमम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक भी है। निस्बतन हब चौकी या हब का जो सिलसिला है वो तो कई गुना इससे ज़्यादा है। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर ये कोयटा हो या कराची हो या ग्वादर हो, इंशाल्लाह इस दायरे में आवाम को किसी भी किस्म की मुश्किलात नहीं होगी। 2 बजे तक हमारे जाम कॉलोनी से लेकर के पूरा आधा हब में लोड शेडिंग है। अब हमारे बच्चे घरों में गर्मी से सकते हैं। इलेक्ट्रिक के जनाब जीएम साहब हैं, हर हाल में हमने उनके साथ ताउन किया है। कल भी हमारे इनसे मुलाकात हुई थी, हमने कहा अगर लोग बिल्डिंग नहीं करते आप आए हमारे साथ मीटिंग करें। हमने अपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसलरान के पार्लिमानी ग्रुप तमाम पार्टियों के बताई है, हम मोहल्ले कूचे में आपके साथ बिल्डिंग के लिए ताउन करेंगे, लेकिन आप भी जरा सा आवाम को रिलीफ दे दें। ठीक है, मैं मानता हूं अगर जाम कॉलोनी से मंगलाबाद तक लोग सही माने में बिल्डिंग नहीं करना चाहिए। जब एक आदमी बिजली इस्तेमाल करता है करना चाहिए, ये इनका हक है, इनका दुकान है। लेकिन आपको पता है जनाब मोहतसिब साहब, गरीब लोग हैं जिनकी 15-20 हजार तनख्वाहें हैं, बिजली के बिलों के एवरेज इतना चला जाता है वो जीएम साहब की बस में नहीं है। कंपनियां हैं, निजाम है, लेकिन उस गरीब के बस से बाहर चला जाता है। सबसे बड़ा आलमिया ये है कि जो हमारा लॉस है थेफ्ट का, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का, वो इधर कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हब वो सिटी है कि इधर कोई एक कम्युनिटी नहीं रहती, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए होते हैं, वो इधर रह रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि इसका पस मंज़र मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी के ऊपर हाथ डालने भी जाते हैं तो आप इससे अंदाज़ा करें कि समझ लें कि हम माफिया के ऊपर हाथ डालते हैं, क्योंकि किसी भी गरीब आदमी के ऊपर ना तो हमने आज तक FIR कटवाई है, ना ही हम कोई कर रहे होते हैं। उनको जो जुर्माना होता है हल्का फुल्का वो हम डाल रहे होते हैं। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारे इदारे ये एक साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे और इस तरीके से नहीं चलेंगे तो ना तो किसी की फ़ोन कॉल के ऊपर लोड शेडिंग ख़त्म होगी, ना ही किसी और तरीके से ख़त्म होगी। लोड शेडिंग सिर्फ और सिर्फ ख़त्म होगी तो सिर्फ उस वजह से ख़त्म होगी अगर ये खुद उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम तो सियासी बंदे, हम तो नहीं बोलेंगे कि आप फलाने को पकड़े। और हमने बोला कि हम ये थोड़ी बोल रहे हैं, हमारी टीमें जब जाती है मज़ाहमत होती है तो आप उन लोगों के साथ खड़े होते हैं, बस आप ये करें उन लोगों के साथ खड़े ना हो, यही ताउन होगा ना, और क्या होगा? बाकी तो हम सबको मुंह दे देंगे। इसी के ऊपर भी हम एक साथ एवरेज असेट्स नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। 3 साल पहले, 4 साल पहले होता था, सारी चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन अब दिन ब दिन सारी चीज़ें सिस्टम के ऊपर आ चुकी हैं। अभी नेपरा उधर से बैठ के सारी चीज़ें नोट कर रहा होता कि कितने घंटे लोड शेडिंग की। अगर हम 1-2 घंटे लोड शेडिंग कम भी कर लेते हैं तो ऊपर से आता है कि ये क्या चक्कर है, क्यों हुआ। फिर हम रीज़न बताते हैं कि भाई कोई स्कूल का इशू था, कोई दूसरा मसला था, कोई ये चीज़ें थी।